Hello, good afternoon students. Today we are going to discuss about the vascular or the complex tissues. Vascular or complex tissues. Okay. So vascular tissues, they are the complex tissues and they consist of the xylem and phloem. Xylem and phloem, these are the two complex tissues. Okay. And they combinedly they produce a unit that is known as the vascular bundle. ओके. म्हणजे या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर टिश्यू किंवा कॉम्प्लेक्स टिश्यू म्हणजे कोणते, झायलम आणि फ्लोएम. आणि हे झायलम आणि फ्लोएम दोघं मिळून या ठिकाणी काय तयार करतात, व्हॅस्क्युलर बंडल. ओके. सो दिस व्हॅस्क्युलर बंडल they remain scattered in the stellar region or they remain distributed in the stellar region. Okay, not scattered, distributed in the stellar region. Okay. So vascular bundles, they are present in stellar region. Stellar region. Okay. So what is meant by the stellar region? Okay. What is meant by stellar region? The stellar region means it is the stellar region means it is the central cylinder. It is the central cylinder of the root or stem or the leaf. Okay, vascular standard circular structure, that is leaf. Okay. So this stellar region is generally consists of, particularly the stellar region, it is of the root and stem. Okay. The leaf, it is the vascular strands. Okay. Inside the leaf, the vascular strands are present. Okay. But the central cylinder, it is particularly in the root and stem. Okay. So the stellar region. Okay. So this stellar region, they are considered as the central cylinder of the root and stem. Okay. So this stellar regions, it consists of, आता या ठिकाणी या स्टिलर रिजन मध्ये काय काय असतं, तर या ठिकाणी they consist of the vascular bundle. They consist of the vascular bundle, म्हणजे झायलम आणि फ्लोएमनी बनलेले व्हॅस्क्युलर बंडल्स असतात. पीठ असतात, देन पीठ रेज असतात, pith rays, and they are all these, they are enclosed in pericycle. In pericycle, and the pericycle, it is surrounded by the endodermis. Okay. So here if we draw the figure, ओके, आपण इथे जर या ठिकाणी स्टेम किंवा रूटचा जर या ठिकाणी असा टीएस जर पाहिला, ओके, हा जो आहे पहिला, हा एपिडर्मिस. Okay, then this region, it is the hypodermis. Okay, this region is the hypodermis. In this region, it is the cortex. Okay, it is the cortex. So hypodermis, then cortex. Okay, then in the center, there is the central cylinder. Okay, it is particularly in the root and the dicot stem, but in case of the monocot, the vascular bundles, they are scattered. Okay, so this central cylinder, it is the endodermis. Okay, it is the endodermis. Inside the endodermis, the thick wall. Okay, the thick wall, it is the pericycle. Okay, or scleran cametus pericycle. It is this pericycle, and inside this central region, the vascular bundles are present.
Okay, these vascular bundles, they have the xylem and phloem, and there may be presence or absence of the cambium. Okay, so these are the vascular bundles. This these are the vascular bundles. Okay, this central region is the pith. Okay, and this the region between these vascular bundles, it is the pith rays. Pith rays. Okay, so the vascular bundles which are present in the stellar region. The stellar region is the central cylinder of the root and stem. The vascular bundle, this central cylinder, it consists of the vascular bundles, pith, pith rays, which are enclosed in pericycle and the endodermis. Okay, so that is the general structure of the stellar region. Okay, so in monocot, this vascular bundles it may be scattered. म्हणजे monocot मध्ये जर बघितलं तर vascular bundles जे असतात तर या ठिकाणी ते कसे असतात? They are scattered. Okay, they are scattered. म्हणजे तिथे असं सेंट्रल सिलेंडर नसतं मोनोकॉट मध्ये. तर तिथं काय असतं? या ठिकाणी हे इपिडर्मिस, त्यानंतर हे सगळं जनरल कॉर्टेक्स आणि या ठिकाणी हे जे असतात ते व्हॅस्क्युलर बंडल. व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये हे झायलम, हे जे 3 डॉट दिसतात हे झायलम, त्याच्यामध्ये फ्लोएम आणि मग या ठिकाणी अदर टिश्यू. ओके, तर या ठिकाणी हे मोनोकॉट मध्ये आपल्याला दिसतं. पण डायकॉट मध्ये कसं दिसतं? सेंट्रल स्टिलर रिजन. किंवा रूट मध्ये जरी पाहिलं तरी आपल्याला सेंट्रल स्टिलर रिजन त्या ठिकाणी दिसतं. फक्त मग व्हॅस्क्युलर बंडल जे असतात ते कसे दिसतात ते इथे फिगर करू आपण. रूट मध्ये जर या ठिकाणी पाहिलं तर या ठिकाणी हे इपिब्लेमा, याच्यावर हे रूट हेअर्स त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. ओके, इपिब्लेमा ज्याला त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. इट इज इपिब्लेमा. ओके, आणि मग त्याच्या आतमध्ये हे कॉर्टेक्स आणि त्याच्यानंतर सेंट्रल सिलेंडर. ओके, सेंट्रल सिलेंडर आणि मग त्याच्यामध्ये हे असे या ठिकाणी हे काय असतात? झायलम आणि हे त्या मधल्या भागामध्ये हे फ्लोएम. याला म्हणायचं रेडियल व्हॅस्क्युलर बंडल. ओके, झायलम and it is phloem. ओके, पण हा सुद्धा मग काय सेंट्रल स्टिलर रिजन. ओके, सो अशा पद्धतीने हे व्हॅस्क्युलर टिश्यूज जे आहेत तर हे लीफ रूट मध्ये स्टेम मध्ये त्या ठिकाणी असतात डिस्ट्रीब्यूट झालेले असतात. ओके, सो देर आर द अनदर डिफरंट 2 टाइप्स ऑफ द व्हॅस्क्युलर बंडल्स. म्हणजे व्हॅस्क्युलर बंडल्स कसे असतात? इट मे बी द medullary or it may be the cortical. ओके, म्हणजे जसं या ठिकाणी स्टिलर या ठिकाणी जसे असतात. ओके, स्टिलर व्हॅस्क्युलर बंडल, मेड्युलरी व्हॅस्क्युलर बंडल अँड कॉर्टिकल व्हॅस्क्युलर बंडल असे 3 टाईप आपल्याला दिसतात. आता स्टिलर जे आपण पाहिलं की या ठिकाणी रूट आहे आणि स्टेम मध्ये या ठिकाणी आपण पाहिलं डायकॉटच्या. ओके, डायकॉटच्या आणि रूटच्या वगैरे. मोनोकॉटचे सुद्धा रूट मध्ये आणि स्टेमच्या रूट आणि डायकॉट, स्टेम आणि रूट मध्ये. ओके, आता या ठिकाणी मेड्युलरी रेज म्हणजे काय? तर या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडल्स स्कॅटर्ड विदिन द पीथ. ओके, म्हणजे जेव्हा व्हॅस्क्युलर बंडल्स जे स्कॅटर्ड इन पीथ, म्हणजे पीथ रिजन जो आहे त्या पीथ रिजन मध्ये जर व्हॅस्क्युलर बंडल त्या ठिकाणी स्कॅटर्ड असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो? मेड्युलरी व्हॅस्क्युलर बंडल्स. ओके, आणि या ठिकाणी स्टिलर म्हणजे व्हॅस्क्युलर बंडल्स इन स्टिलर, सेंट्रल स्टिलर रिजन. ओके, सेंट्रल स्टिलर रिजन मध्ये. सो आणि कॉर्टिकल, the vascular bundles, they are scattered or they are present in cortical region. Okay, vascular bundle occur in
or scattered, they are present in cortical region. Present in cortical region. Okay. So according to this, there are different types of the vascular bundles. आता मिडलरी व्हॅस्क्युलर बंडलचं एक्झाम्पल आपण पाहिलं तर या ठिकाणी आपण मिरॅबिलिस किंवा बोगनवेल म्हणू. मिरॅबिलिस म्हणजे मिरॅबिलिस और बोगनवेल. बोगनवेल हे मिरॅबिलिस म्हणजे गुलबक्ष किंवा मग या ठिकाणी बोगनवेल. ओके. आता बोगनवेल म्हणजे कुठलं की ज्याला आपण कागदी फुलाचं झाड म्हणतो. बोगन बोगनवेल. ओके. म्हणजे कागदी फुलाचं झाड ज्याला आपण म्हणतो बोगनवेल. बोगनवेल. ओके. आणि या ठिकाणी हे जर बघितलं कॉर्टिकल रिजन एक्झाम्पल कॅझुरिना म्हणजे या ठिकाणी खैराचं आपण म्हणतो किंवा नेक्टॅन्थस वगैरे. So these are the different types of the vascular bundle. ओके. आता या ठिकाणी आपण काय पाहू तर व्हॅस्क्युलर टिश्यूज. ओके. म्हणजे या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर टिश्यू म्हणजे कोण झायलम अँड फ्लोएम. ओके. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. व्हॅस्क्युलर टिश्यू. ओके. व्हॅस्क्युलर टिश्यू या ठिकाणी आपण आज झायलम जो आहे तो झायलम व्हॅस्क्युलर बंडल जो आहे तो आपण आज डिस्कस करणार आहे. ओके. तर या ठिकाणी झायलम जर बघितलं तर या ठिकाणी झायलम झायलम मीन्स व्हॉट तर या ठिकाणी ग्रीक वर्ड झायलॉन. झायलॉन हा काय ग्रीक वर्ड. झायलॉन इज अ ग्रीक वर्ड. ओके. इट मीन्स wood. It means wood. Okay. So xylem it is the wood. Okay. So it is the water and mineral conducting tissue. Xylem is the water and mineral conducting tissue. Okay. It is the water and mineral conducting tissue in a vascular plant. Okay. So it is composed of. आता xylem हा कशाने बनलेला आहे. So it is composed of. Xylem कशाने बनलेला आहे. It is composed of tracheids and or. ओके. and or म्हणजे त्या ठिकाणी प्रेझेंट असेल किंवा त्या ठिकाणी नसेल. हे ट्रॅकिड्स अँड और वेसल्स. ओके. म्हणजे वेसल्स या ठिकाणी काही प्लांटमध्ये प्रेझेंट असतील जसं जिम्नोस्पर्म मध्ये ॲब्सेंट आणि अँजिओस्पर्म मध्ये प्रेझेंट. तर ट्रॅकिड सगळ्यांमध्येच आहे. ओके. सो ट्रॅकिड्स अँड और वेसल्स fibers that is xylem sclerenchyma and the parenchyma. ओके. तर या ठिकाणी असेल ट्रॅकिड्स वेसल्स झायलम स्क्लेरेन्कायमा दॅट इज फायबर्स अँड द पॅरेन्कायमा. तर या चार टिश्यूपासून काय बनलेलं असतं. सो दिस झायलम इज कंपोज्ड ऑफ दिस 4 टिश्यूज ट्रॅकिड्स वेसल्स फायबर्स अँड द पॅरेन्कायमा. आता आपण जर जिम्नोस्पर्म मध्ये बघितलं तर वेसल ॲब्सेंट असतं म्हणून या ठिकाणी अँड आणि ऑर असं या ठिकाणी टाकलेलं आहे. ठीक आहे. म्हणजे अँजिओस्पर्म मध्ये वेसल्स प्रेझेंट असतात जिम्नोस्पर्म मध्ये ते ॲब्सेंट असतात. ओके. So this xylem is composed of these 4 tissues. Okay. So this xylem is characterized by. Okay. So आपण याचे characteristic features of the xylem पाहू. Characteristic features of the xylem. Okay. So first of all, the primary xylem
ओके, तिथे त्या ठिकाणी प्रायमरी आणि सेकंडरी असे दोन झायलम असतात. तर फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रायमरी झायलम. आता प्रायमरी झायलम म्हणजे काय पहा. प्रायमरी झायलम जेव्हा प्लांटची ग्रोथ होते त्यावेळेस त्या ठिकाणी सगळ्यात पहिलं हे प्रायमरी त्याचं ग्रोथ होत असताना जसं दुसऱ्या टिश्यूची ग्रोथ चालू असतो तर झायलम पण त्या ठिकाणी ग्रो होतो. तर या ठिकाणी सेकंडरी ग्रोथच्या आधी जो झायलम तयार होतो तर त्या ठिकाणी त्याला काय म्हणायचं, प्रायमरी झायलम. मग हा प्रायमरी झायलम कशापासून बनलेला असतो. इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटोझायलम अँड मेटाझायलम. ओके, प्रोटोझायलम and metaxylem. So this primary xylem which is composed of protoxylem and metaxylem. किंवा प्रायमरी झायलम मध्ये या ठिकाणी प्रोटोझायलम आणि मेटाझायलम असतो. ओके, सो प्रोटोझायलम इट फॉर्म फर्स्ट हा सगळ्यात पहिल्यांदा प्रोटोझायलम तयार होतो. ओके, आणि मेटाझायलम इट फॉर्म्स लेटर. ओके, हा नंतर तयार होतो. म्हणजे तयार होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये प्रायमरी ग्रोथ जेव्हा असते तेव्हा प्रायमरी झायलम तयार झालेलं असतं. पण प्रायमरी झायलम मध्ये पण त्या ठिकाणी जेव्हा अर्ली कंडिशनला किंवा सुरुवातीला जो तयार होतो तो प्रोटोझायलम, त्याची डायमीटर जी असते त्या झायलमची तर ती छोटी असते. ओके, तर या ठिकाणी अशा तऱ्हेने हे छोटे असतात. आणि मेटाझायलम तर या ठिकाणी लेट किंवा उशिरा तयार होणारे अँड दे हॅव द लार्जर साईज. ओके, म्हणजे या ठिकाणी हे जे झायलम टिश्यूज त्या ठिकाणी दाखवले जातात. ओके, तर याच्यामध्ये ज्यांची या ठिकाणी डायमीटरची साईज या ठिकाणी डायमीटर जे आहे तर ते छोटं असतं. इट इज द प्रोटोझायलम. ओके, इट इज द प्रोटोझायलम. इट इज द मेटाझायलम. इट फॉर्म अर्ली अँड इट फॉर्म लेट. ओके, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे. मग आता या ठिकाणी प्रोटोझायलम जो आहे तर या ठिकाणी प्रोटोझायलम आणि मेटाझायलम. तर प्रोटोझायलम मध्ये या ठिकाणी काय असतं, तो प्रोटोझायलम कन्सिस्ट ऑफ. ओके, प्रोटोझायलम इट कन्सिस्ट ऑफ ट्रॅकिड्स, वेसल and parenchyma. It consists of tracheids, vessels and parenchyma. ओके, प्रोटोझायलम मध्ये काय असतं, ट्रॅकिड्स, वेसल्स अँड पॅरेन्कायमा. आणि फायबर्स जे असतात किंवा स्क्लेरेन्कायमा ज्याला आपण म्हणतो, फायबर्स आर अब्सेंट. म्हणजे स्क्लेरेन्कायमा जो आहे तर तो अब्सेंट असतो आणि फक्त ट्रॅकिड्स, वेसल अँड पॅरेन्कायमा दे आर प्रेझेंट. ओके, so these three elements they are present. Okay, and fibers they are absent. Okay, are usually absent. आणि त्यानंतर मेटाझायलम जर पाहिलं तर मेटाझायलम तर या ठिकाणी देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ थिकनिंग इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क. याच्यावर नेटवर्क सारखे थिकनिंग असते. याचे जे एलिमेंट्स असतात त्याच्यावर थिकनिंग इन द फॉर्म ऑफ network. Okay, and the peaks in secondary wall. त्याच्या सेकंडरी वॉल मध्ये पीक्स किंवा खड्डे या ठिकाणी असतात. नेटवर्क त्या लाईक थिकनिंग त्या ठिकाणी असतं. आणि एलिमेंट जर पाहिले तर या ठिकाणी सर्व चारही ट्रॅकिड्स, then vessels, then parenchyma and fibers they are present. म्हणजे हे चारही एलिमेंट्स जे आहेत तर ते चारही एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतातच. ओके, पण त्या ठिकाणी त्याच्यावर ही जे एलिमेंट्स जे आहेत ट्रॅकिड्स, वेसल्स वगैरे तर याच्यावरची जर थिकनिंग आपण पाहिली तर या ठिकाणी ही कशी असते, थिकनिंग इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क. आता हे वेगवेगळे नेटवर्क असतात, आपण त्या ठिकाणी पुढे डिस्कस करणार आहोत. ओके, तर या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे हे नेटवर्क आपल्याला
असे थिकनिंग या ठिकाणी दिसते. आपण पुढे डिस्कस करणार आहोत ते. तर या ठिकाणी सो इट इज द मेटॅझायलम. ओके. त्यानंतर टाइप ऑफ प्रायमरी झायलम वेदर एक्झार्च, एन्डार्च और मेसर्च. ओके. आता या ठिकाणी पहा इथे ना तुम्हाला इथे जी थिकनिंग आहे तर या ठिकाणी याची पर्टिक्युलर प्रायमरी जे झायलम आहे तर त्याची जी असते तर या ठिकाणी थिकनिंग ही रेटिक्युलेट टाईप असते. आता हे रेटिक्युलेट म्हणजे पहा या ठिकाणी इट इज ॲज लाईक अ नेटवर्क. ओके. इट इज ॲज लाईक अ नेटवर्क. अशा या ठिकाणी नेटवर्क लाईक त्या ठिकाणी थिकनिंग आपल्याला याच्यावर दिसते. ओके. तो या ठिकाणी थिकनिंग इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क और त्याला रेटिक्युलेट म्हणायचं. रेटिक्युलेट. नेटवर्क कसं असतं, रेटिक्युलेट असतं. आणि याच्यावर या ठिकाणी जर खड्डे पाहिले तर त्या ठिकाणी ते कसे असतात, फिट्स असतात. सेकंडरी वॉलमध्ये खड्डे त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. ओके. तर या ठिकाणी प्रायमरी झायलम जो आहे तर प्रायमरी झायलम याचं अजून एक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतं. द प्रायमरी झायलम या ठिकाणी फोर्थ पॉइंट, प्रायमरी झायलम it may be either exarch, endarch or mesarch type. Exarch, endarch or mesarch type. ओके. तर या ठिकाणी हे जे टाइप्स आहेत ते या ठिकाणी कशावर बेसिस आहे, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोझिशन. ऑन द बेसिस ऑफ पोझिशन. तर कशाची पोझिशन आहे, पोझिशन ऑफ प्रोटोझायलम टू मेटाझायलम. प्रोटोझायलम टू मेटाझायलम म्हणजे प्रोटोझायलम म्हणजे जे छोट्या साईजचे त्या ठिकाणी ही एलिमेंट्स आहेत. मेटाझायलम मोठ्या आकाराचे व्हेसल्स. ओके. तर या ठिकाणी मग हे प्रोटोझायलम आणि मेटाझायलम यांची पोझिशन कशी आहे त्यानुसार अकॉर्डिंग टू द पोझिशन ऑफ प्रोटोझायलम टू द मेटाझायलम, प्रायमरी झायलम इट इज ऑफ 3 टाइप, एक्झार्च, एन्डार्च अँड मेसर्च. ओके. मग या ठिकाणी फर्स्ट ऑफ ऑल तर या ठिकाणी एक्झार्च. Okay. So when the protoxylem is towards the outer side or periphery and metaxylem towards the center, it is the exarch. Okay. So protoxylem at periphery or outer side and metaxylem towards the center. Metaxylem towards center. Okay. So that is known as the exarch type. Okay. तर या ठिकाणी इट इज एक्झाम्पल या ठिकाणी कशात दिसतं आपल्याला एक्झार्च, इट इज दिस कंडिशन इन द रूट. ओके. आता पहा आपण इथे फिगर काढू. आता रूट म्हणजे तुम्ही पाहिलं तर या ठिकाणी हा रूटचा या ठिकाणी जेव्हा आपण टीएस घेतो. ओके. सो इट इज द इपिग्लेमा. ओके. हे रूट घ्या. ओके. आणि मग याच्यामध्ये जर आपण हा सेंट्रल स्टिलर रिजन असं या ठिकाणी ड्रॉ केलं. ओके. सेंट्रल स्टिलर रिजन तिथे अरेंजमेंट कशी असते, तर मोनोकॉट जर घेतलं तर फक्त 4 झायलम 4 फ्लोएम आणि ते हे डायकॉट घेतलं तर 4 झायलम 4 फ्लोएम. पण मोनोकॉट घेतलं तर नंबर ऑफ झायलम नंबर ऑफ फ्लोएम. तर या ठिकाणी हे प्रोटोझायलम आणि त्याच्यानंतर हे मेटाझायलम. ओके. तर मग अशी आपण काय केलं होतं, डायकॉटचं काढलं होतं, आता मोनोकॉटचं काढलं. ओके. किंवा मग आता हे 4च इथं बसले, 5 बसले. ओके. तर हे मोनोकॉट. आता याच्यामध्ये काय झालं पहा, तर हे मोठ्या साईजचे जे वेसल आहेत हे कुठे आहेत, इट इज टुवर्ड्स द
center. Okay, and this protoxylem which is towards the outer side or at the periphery. Okay, so it is the exarch type of arrangement. Okay, it is exarch type of arrangement. आता दुसरं काय, एंडार्च. ओके, एंडार्च मध्ये काय होतं, प्रोटोझायलम लाईज टुवर्ड्स द सेंटर अँड मेटाझायलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी. ओके, प्रोटोझायलम टुवर्ड्स center and the metaxylem at periphery. Okay, so it is known as the endarch type. Okay, so example, stem. Example, stems of the phanerogamus. Okay, मग आता इथे आपण जर स्टेमची फिगर काढली. ओके, सपोज आपण डायकॉट स्टेम काढूया तिथे आता सध्या तरी. ओके, हा स्टिलर रिजन. आता या ठिकाणी इथे व्हॅस्क्युलर बंडल जे आहे. ओके, तर सपोज हा आपण व्हॅस्क्युलर बंडल इथे दाखवला. ओके, आपण आता इथे सध्या हे चारच दाखवतो. ओके, आणि थोडे मोठे दाखवते मी, किंवा मग या ठिकाणी ठीक आहे, ऑलराईट, 5 आपण दाखवले. ठीक आहे, आता पहा इथल्या भागामध्ये हे प्रोटोझायलम. ओके, त्याच्यानंतर हे मेटाझायलम, आणि इकडं फ्लोएम, कॅम्बियम, आणि हे जे छोटे साईजचे दिसेल आणि मोठ्या साईजचे. ओके, आता इथे काय दिसतंय आपल्याला, ते छोट्या साईजचे वेसल जे आहेत ते सेंटरकडे, आणि मोठ्या साईजचे जे आहे ते काय, इट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी. ओके, तर याच्यामध्ये काय, प्रोटोझायलम टुवर्ड्स द सेंटर अँड मेटाझायलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी. ओके, बाहेरच्या बाजूला. तर या ठिकाणी याला म्हणायचं एंडार्च टाईप ऑफ अरेंजमेंट. म्हणजे जनरली स्टेम मध्ये या ठिकाणी जे आहे ते एंडार्च टाईपचे अरेंजमेंट आपल्याला दिसते. ओके, आता थर्ड, दॅट इज मेसॉर्च. ही काय झाली, इट इज एंडार्च. ही काय झाली, एक्झार्च. ओके, इट इज इन रूट, इट इज इन स्टेम. ओके, देन मेसॉर्च. आता मेसॉर्च मध्ये काय होतं पहा, तर प्रोटोझायलम इट रिमेन्स फ्लँक्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेटाझायलम. Okay, protoxylem represent surround, or the protoxylem is surrounded by the metaxylem. Protoxylem surrounded by metaxylem. Okay, सपोज आपण लीफ मधलं जर या ठिकाणी किंवा फर्नच्या रॅचेस मध्ये वगैरे जर आपण पाहिलं, एक्झाम्पल, rachis or rhizome of fern, and rhizome of fern. फर्न प्लांट जो आहे तर त्याच्या ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तर या ठिकाणी त्याच्यामधलं जर सपोज आपण या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडल जर या ठिकाणी असं जर आपण पाहिलं, तर या ठिकाणी बाहेरच्या बाजूला हे प्रोटोझायलम, मधल्या भागामध्ये हे मेटाझायलम, आणि परत त्या ठिकाणी प्रोटोझायलम. ओके, म्हणजे या ठिकाणी असे डिक्टिओस्टिल्स जे आहेत, तर या ठिकाणी याच्यामध्ये हे प्रोटोझायलम, मेटाझायलम
हे प्रोटोझायलम, हे प्रोटोझायलम. ओके, मधल्या भागामध्ये मेटाझायलम. तर या ठिकाणी इट इज द मेसार्च टाईप. ओके, कसं दिसत आहे? मेसार्च टाईप. सो दीज आर द इट इज द प्रायमरी झायलम. ओके, मग आता या ठिकाणी आपण काय पाहू आता? तर या ठिकाणी झायलम इलेमेंट्स, हे प्रायमरी झायलमचं स्ट्रक्चर आपण पाहिलं. आता या ठिकाणी झायलम इलेमेंट्स. झायलम इलेमेंट्स, आता याच्यामध्ये सेकंडरी झायलम हा आपोआप डिस्कशन. ठीक आहे, तर या ठिकाणी सगळ्यात पहिल्यांदा झायलम ट्रॅकिस. ओके, झायलम ट्रॅकिस. ओके, नंबर 1 xylem trachea. The structure of the xylem trachea. Structure. So these tracheae, they are much elongated. हे खूप elongated असते. ओके, और ट्यूब लाइक. much elongated or ट्यूब लाइक. ओके, ते कसे असतात? They are hard, thick and lignified. लिग्निफाईड म्हणजे काय? तर त्यांची जी वॉल असते ह्या ट्रॅकिड सेल्सची, ही कशी असते? हार्ड असते, हार्ड थिक असते, आणि लिग्निन नावाच्या सबस्टन्सने त्या ठिकाणी डिपॉझिट झालेले असते, म्हणून लिग्निफाईड असते. ओके, अँड अ लार्ज कॅव्हिटी, आणि सेंटरला त्या ठिकाणी एक लार्ज कॅव्हिटी त्याच्यामध्ये असते. ओके, आता आपण इकडे फिगर काढू. पहिल्यांदा ओके, दे आर इलॉंगेटेड. ओके, आता या ठिकाणी याच्यावर जर आपण पाहिलं तर पुढे आपण अजून फिगर पाहू. तर या ठिकाणी त्याच्यावर या ठिकाणी अशा प्रकारचे काय असतात? थिकनिंग. दे आर इलॉंगेटेड आहे, मच इलॉंगेटेड आहे, लार्ज कॅव्हिटी आहे, हार्ड आहे आणि थिक आहे. आता हे थिकनिंग जर बघितली तर हे थिकनिंग जी आहे ती आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची दिसते. ओके, दे हॅव अ टॅपरिंग एंड. ते कसे असतात? लॉंग असतात, इलॉंगेटेड, ट्यूब लाईक, हार्ड आहे, थिक आहे, लिग्निफाईड आहे, लिग्निन डिपॉझिट झालेलं, हे लिग्निनचं डिपॉझिशन आहे. तर आता या ठिकाणी हे सर्क्युलर मॅनरमध्ये असल्यामुळे हे कसं आहे? इट इज ॲन्युलर. दिस थिकनिंग इज द ॲन्युलर थिकनिंग. ओके, then the next, the spiral. Okay, spiral. So this lignin deposition, it is in spiral or coiled manner. Okay, okay, it is spiral. Okay, spiral असते, किंवा इट मे बी स्केलरी फॉर्म. आता स्केलरी फॉर्म जर काढायचं म्हटलं म्हणून इट इज द स्केलरी फॉर्म. So the thickening on the trachea, it may be the scalary form, it may be annular,
it may be the spiral, okay, in this way, or it may be the reticulate, okay, or it may be the reticulate. आता रेटिक्युलेट कशी असते पहा, आता या ठिकाणी हे काय झालं, इट इज द स्केलरी फॉर्म, ओके. आता रेटिक्युलेट कशी असते, नेटवर्क असेल, ओके. इट इज द reticulate, it is स्केलरी फॉर्म. सो या ठिकाणी हे वेगवेगळ्या प्रकारचे थिकनिंग दिसते. या ठिकाणी थिक असतात. थिकनिंग कशी असतात, the thickenings may be annular, spiral, annular, spiral, scalariform or reticulate. Okay, reticulate. So it is the primitive type of the cells. Okay. So they have the tapering ends. म्हणजे याचे ends कसे असतात, tapering ends. Okay. Tapering ends. टोकं जे असतात ते कसे असतात, निमुळते आले होत गेलेले असतात. दे आर टॅपरिंग और ब्लंट, कधी कधी और ब्लंट. ब्लंट म्हणजे थोडंसं या ठिकाणी ब्लंट आपल्याला कळतं की फार टोकदार नसलेलं. सो टॅपरिंग और ब्लंट अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी आपल्याला काय दिसतात, एंड दिसतात. त्यानंतर या ठिकाणी जर थिकनिंग जर पाहिल्या तर या ठिकाणी इट मे बी द, आता हे ॲन्युअल लिग्निन नावाच्या सबस्टन्सने डिपॉझिट झालेल्या ह्या थिकनिंग आहेत. तर ह्या थिकनिंग इट मे बी द ॲन्युलर और इट मे बी द स्पायरल, स्केलरिफॉर्म, रेटिक्युलेट. ओके. आणि कधी कधी या ठिकाणी पिटेड फॉर्म पण या ठिकाणी दिसतात. पिटेड म्हणजे या ठिकाणी काय की याच्यावर जे आहेत तर या ठिकाणी देर आर द स्पीड्स, खड्डे खड्डे या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. मग कधी कधी हे जे आहेत हे पिटेड, मग कधी कधी काय असतात, रेटिक्युलेट, पिटेड, रेटिक्युलेट और पिटेड. ओके, आपल्याला दिसतं. तर या ठिकाणी आपण जर याचा टीएस बघितला, हे ट्रान्सफर सेक्शन. ओके. या ठिकाणी टीएस जर आपण या ठिकाणी घेतला तर या ठिकाणी इट मे बी आयदर सर्क्युलर, इट मे बी आयदर सर्क्युलर, म्हणजे जर असा टीएस घेतला तर हा एक तर सर्क्युलर येतो और द पॉलिगोनल. ओके, और पॉलिगोनल म्हणजे या ठिकाणी अशा प्रकारचे या ठिकाणी आपल्याला हा टीएस मध्ये त्या ठिकाणी सेक्शन आपल्याला दिसतो. आता याचे सेल वॉल कसे असतात, थिक असतात आणि त्या ठिकाणी कसे असतात, हार्ड असतात. ओके. सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॅकिड्स. ओके. याच्यावरचे जे पीट्स जर आपण पाहिल्या, तर या ठिकाणी हे जे पीट्स आहेत तर या ठिकाणी पीट इट मे बी द सिंपल पीट्स और इट मे बी द बॉर्डर पीट्स. ओके. पीट्स मे बी, किंवा इथं लिहिण्यापेक्षा आपण ओके, and pitted pits may be simple or bordered. Okay. Then function of the tracheids. Functions of the tracheids. Okay. So functions जर आपण या ठिकाणी पाहिले तर tracheids काय करतात, they transport water and minerals. Transport water and minerals.
ओके, म्हणजे जिम्नोस्पर्म मध्ये ते वेसल्स ॲब्सेंट असतात, फक्त ट्रॅकिड्स असतात. तर ते काय करतात, दे ट्रान्सपोर्ट वॉटर अँड मिनरल्स, ओके, और वॉटर अँड सोल्यूट्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम अँड लीव्स. ओके, and it also gives the mechanical strength. It is the first function, and second it also gives mechanical strength. आता मेकॅनिकल स्ट्रेंथ म्हणजे काय, की या ठिकाणी झाड ताकदीने उभं राहू शकतं, किंवा झाड आपण असं लोटलं तर लोटत नाही किंवा पटकन तुटत नाही, त्याला एक स्ट्रेंथ असते. ओके, तर ही स्ट्रेंथ जी आहे त्याला आपण मेकॅनिकल स्ट्रेंथ म्हणतो. तर ही मेकॅनिकल स्ट्रेंथ म्हणजे एखादं लाकूड जे आहे ते खूप हार्ड असतं, टफ असतं, स्ट्रेंथ असते त्याला, ते इट इज अ मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. हे कुणामुळे असते, इट इज ड्यू टू द ट्रॅकिंग. ओके, so xylem tracheids, they may be much elongated, tube-like, hard, thick, and lignified. They have the large cavities. They have the tapering or blunt ends. Thickenings may be annular, spiral, scalariform, or reticulate, and pitted. The pit म्हणजे खड्डे हे असे. The pit it may be simple or bordered. आता pitted simple म्हणजे काय, की फक्त प्रायमरी वॉल त्याच्यावर आहे, असं त्या ठिकाणी काय असतं, सिंपल. बॉर्डर त्याच्यावर सेकंडरी वॉल आहे, ज्या खड्ड्यावर कव्हर केलेली सेकंडरी वॉल आहे, तर त्याला म्हणायचं कंपाऊंड और बॉर्डर. ओके, जर आपण याचा टीएस जसा घेतला तर हे या ठिकाणी टीएस सेक्शन मध्ये आपल्याला कसं दिसतं, एक तर सर्क्युलर किंवा पॉलिगोनल किंवा पॉलिहायड्रल ज्याला आपण म्हणू. त्याचं फंक्शन काय, ट्रान्सपोर्ट वॉटर अँड मिनरल्स अँड गिव्ह मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. ओके, त्यानंतर या ठिकाणी दुसरा जो एलिमेंट आहे झायलम व्हेसल. झायलम व्हेसल, आता या ठिकाणी व्हेसल्स कसे असतात, दे लॉंग, देन सिलेंड्रिकल अँड ट्यूबलाइक. ओके, तर या ठिकाणी झायलम व्हेसल्स जे असतात, तर त्या ठिकाणी ते ट्रॅकेड पेक्षा थोडीशी डायमीटर जास्त असलेली असतात. तर या ठिकाणी जसं त्या ठिकाणी ट्रॅकिड्स मध्ये नॅरो अँड टॅपरिंग एंड असतात, तसे झायलम व्हेसल्स मध्ये नॅरो अँड टॅपरिंग एंड त्या ठिकाणी नसतात. अदरवाइज दे आल्सो लॉंग, सिलेंड्रिकल अँड ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर. ओके, विथ लिग्निफाईड वॉल. वॉल कशी असते त्यांची, लिग्निफाईड म्हणजे लिग्निन नावाच्या सबस्टन्सने डिपॉझिट होऊन थिक झालेली. ओके, आणि त्यानंतर सेंट्रल ल्युमेन किंवा सेंट्रल कॅव्हिटी जी असते तर ती कशी असते, तर या ठिकाणी लार्ज किंवा ज्याला आपण वाईड म्हणू, मोठी वाईड सेंट्रल कॅव्हिटी. म्हणजे ट्रॅकिड्स कसे असतात, थोडे नॅरो असतात, व्हेसल्स कसे असतात, थोडे वाईड असतात, मोठे असतात आकाराने. ओके, आता या ठिकाणी ट्रॅकिड मध्ये एक गोष्ट राहिली की ट्रॅकिड्स हे डेड असतात, तसंच झायलम व्हेसल्स दे आल्सो डेड. ओके, ट्रॅकिड डेड कशामुळे असतात, कारण ते थिकनिंग वगैरे डेव्हलप होत असताना मधली कॅव्हिटी जी आहे ती एम्प्टी होऊन जाते, प्रोटोप्लाझम वगैरे सगळा निघून जातो, नष्ट होतो, म्हणून ट्रॅकिड सुद्धा कसे असतात, डेड असतात. तसे झायलम व्हेसल्स सुद्धा कसे असतात, दे आर डेड, दे डू नॉट हॅव प्रोटोप्लाझम. दे डू नॉट हॅव द प्रोटोप्लाझम. ट्रॅकिड मध्ये सुद्धा प्रोटोप्लाझम नसतो, एम्प्टी सेल्स असतात. झायलम व्हेसल्स सुद्धा डेड असतात, त्यांच्यामध्ये प्रोटोप्लाझम नसतो. प्रोटोप्लाझम नाही म्हणजेच त्या सेल डेड आहे. ओके, एम्प्टी त्या ठिकाणी आहे. So this cells they are arranged in longitudinal series. म्हणजे या ठिकाणी जर या ठिकाणी आपण या ठिकाणी असे हे व्हेसल्स त्या ठिकाणी दाखवले. ओके, तर या ठिकाणी हे अशा पद्धतीने ते अरेंज झालेले असतात. ओके, लॉंजिट्युडिनली. आणि या ठिकाणी हे जे असतात हे प्लेट्स, तर याच्यावर या ठिकाणी छिद्र असतात. तर या ठिकाणी हे छिद्र जे आहेत इट मे बी सिम्पल और इट मे बी मल्टिपल, ते आपण पुढे पाहू. तर या ठिकाणी दे आर अरेंज लॉंजिट्युडिनली. ओके, म्हणजे या ठिकाणी दे आर अरेंज लॉंजिट्युडिनली, दे अरेंज लॉंजिट्युडिनली. ओके, लॉंजिट्युडिनली इन सिरीज, म्हणजे सिरीज मध्ये असे एकावर एक असे व्हेसल अरेंज झालेले असतात.
with partition wall. त्या ठिकाणी असे या ठिकाणी काय असतात, पार्टिशन वॉल त्या ठिकाणी असतात. ओके, आणि त्या ठिकाणी हे पार्टिशन वॉल कसे असतात, दे आर परफोरेटेड. द पार्टिशन वॉल विच आर परफोरेटेड. परफोरेटेड म्हणजे सच्छिद्र. परफोरेटेड, परफोरेटेड म्हणजे काय, विथ होल. त्या ठिकाणी छिद्र छिद्र असलेले त्या ठिकाणी हे असतं. तर या ठिकाणी दिसते छिद्र आहे, तर या ठिकाणी म्हणजे एक अख्खी एक कॅव्हिटी असू शकते. ओके, एकच छिद्र असलेले असू शकते, किंवा या ठिकाणी नंबर ऑफ त्या ठिकाणी परफोरेशन त्याच्यावर असू शकतात. तर या ठिकाणी त्यानुसार मग त्या ठिकाणी ते जे आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारचे. आता ही जी आहे, तर या ठिकाणी हे काय, तर या ठिकाणी इट इज सिंपल परफोरेशन प्लेट. याला सिंगल परफोरेशन आहे किंवा सिंगल छिद्र आहे, सिंपल परफोरेशन प्लेट आपल्याला या ठिकाणी दिसते. आणि इथे कसे आहे, इट इज मल्टिपल परफोरेशन प्लेट्स. ओके, म्हणजे या ठिकाणी नंबर ऑफ त्या ठिकाणी परफोरेशन्स या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. परफोरेशन्स म्हणजे छिद्र छिद्र त्या ठिकाणी आपल्याला, म्हणजे या पार्टिशन वॉल जे असते मधली, तर त्याच्यावर या ठिकाणी असे छिद्र छिद्र ओपनिंग असतात. ओके, होल किंवा ओपनिंग त्या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. अशा प्रकारची पिट्स किंवा खड्डे किंवा ओपनिंग किंवा होल. ओके, त्या पार्टिशन वॉलवर. तर त्याला आपण जर सिंपल एकच असेल, तर पूर्ण कॅव्हिटीमध्ये एकच छिद्र मोठं लार्ज, तर सिंपल परफोरेशन. आणि छोटे छोटे अनेक असतील तर मल्टिपल परफोरेशन्स या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. ओके, आता यांचे वॉल जे असतात तर त्या ठिकाणी काय असतात, दे आर थिकन विथ द लिग्निन. ओके, म्हणून मग या ठिकाणी यांची थिकनिंग कशी आहे त्यानुसार या ठिकाणी हे कसे असतात, तर या ठिकाणी अकॉर्डिंग टू द थिकनिंग. किंवा थिकनिंग कसे असतात, तर या ठिकाणी मे बी द annular or it may be the spiral or scalariform or reticulate or it may be pitted. Okay, or it may be pitted. or म्हणण्यापेक्षा and pit. ठीक आहे, आता या ठिकाणी कसे असते पहा, तर या ठिकाणी असे जर रोल रोल या ठिकाणी अशी थिकनिंग असेल, तर या ठिकाणी याला काय म्हणायचं, अॅन्युलर. मग अशा आपण ट्रॅकिट्स मध्ये पाहिलं, सो इट इज अॅन्युलर. ओके, ही जर थिकनिंग, आता इथे आपण काय करू, या ठिकाणी दुसरं कुठलं आहे, स्पायरल. सो इट इज द स्पायरल थिकनिंग. ओके, इट इज स्पायरल. और कसं आहे, स्केलरी फॉर्म. स्केलरी फॉर्म म्हणजे लॅडर टाईप, म्हणजे पायऱ्या पायऱ्या असते. शिडीसारखे लॅडर टाईप. ओके, or it may be the reticulate. ओके, इट मे बी रेटिक्युलेट. जर रेटिक्युलेट मध्ये जर तुम्ही पाहिलं,
स्केलर इन्फॉर्मेशन मध्ये पण आपण अशा ठिकाणी पुढे रेटिक्युलेट टू रेटिक्युलेट so it is reticulate and it is scalariform. तर या ठिकाणी अशा प्रकारचे थिकनिंग्स आपल्याला दिसतात. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्याला काय दिसतं, त्या ठिकाणी दे आर पिटेड. पिटेड म्हणजे या ठिकाणी अशा तऱ्हेने आपल्याला इथं या ठिकाणी काय दिसतात, छिद्र. ओके, सो दे आर पिटेड. आता हे पीट्स कसे असतात, इट मे बी सिंपल और इट मे बी द बॉर्डर. आता सिंपल कसे दाखवतात, असं गोल, आणि पिटेड बॉर्डर दाखवायचे असतील तर किंवा कंपाऊंड दाखवायचे असतील तर या ठिकाणी असे डबल असे दाखवतात. ओके, तर या ठिकाणी इट मे बी सिंपल अशा तऱ्हेने नुसतं गोल 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 गोल, आणि बॉर्डर दाखवायचे असले तर या ठिकाणी त्या गोलमध्ये डॉट दाखवायचा म्हणजे ते बॉर्डर. ओके, तर या ठिकाणी अशा प्रकारे या ठिकाणी काय होतं, सो इट मे बी बॉर्डर पिटेड और इट मे बी द सिंपल पिटेड. ओके, तर या ठिकाणी म्हणजे आपल्याला इथे दोन फिगर काढायला पाहिजेत. आपण दोन पिटेड, तर या ठिकाणी हे बॉर्डर पिटेड. ओके, आणि सिंपल पिटेड जर काढायचं म्हणलं तर त्या ठिकाणी इट इज सिंपल पिटेड आणि हे जे आहे ते इट इज बॉर्डर पिटेड. ओके, तर अशा प्रकारे या ठिकाणी आपल्याला हे ट्रीट्स वगैरे त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतं. ओके, सो द झायलम मेसल्स. ओके, आता याचं फंक्शन काय, झायलम मेसल्स पहिले पण लॉंग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक विथ लिग्निफाइड और विथ म्हणण्यापेक्षा दे आर लिग्निफाइड, लार्ज अँड वाईड सेंट्रल कॅव्हिटी, दे आर डेड. जसं ट्रॅकिड डेड असतात, तिथे विसरलं आपलं सांगायचं, ते ट्रॅकिड्स पण डेड असतात. डेड असतात म्हणजे ते डू नॉट हॅव द प्रोटोप्लाझम आणि एम्प्टी असतात सेंटरला, म्हणून डेड. तर ट्रॅकिड पण डेड असतात, झायलम मेसल्स पण डेड असतात. अरेंज लॉंजिट्युडिनली म्हणजे एकावर एक मगाशी मी दाखवलं तसं त्या ठिकाणी अरेंज झालेले असतात सिरीजमध्ये. पार्टिशन वॉल त्या ठिकाणी असतात, त्यांच्यामध्ये आणि परफोरेटेड ती वॉल असते. मग या ठिकाणी हे परफोरेशन म्हणजे त्या ठिकाणी ते कसे दिसतात, दे अपियर्स ॲज लाईक अ पाईप. दे अपियर्स ॲज लाईक अ पाईप. जसं आपण पाईप पाहतो तर त्या ठिकाणी ते पाईप सारखे त्या ठिकाणी दिसतात, एकर एक अरेंज जेव्हा होतात त्या ठिकाणी वेन दे आर अरेंज वन अबाउट अनदर लॉंजिट्युडिनली दे अपियर ॲज लाईक अ पाईप. ओके, आणि त्यांच्यामध्ये काय असतं, परफोरेटेड प्लेट्स किंवा परफोरेटेड प्लेट्स. सो अकॉर्डिंग टू थिकनिंग, तर या ठिकाणी थिकनिंगनुसार त्यांचे वेगवेगळे टाईप पडतात, जसं ॲन्युलर, स्पायरल, स्केलरिफॉर्म, रेटिक्युलेट अँड द पिटेड. ओके, नाऊ द फंक्शन. ओके, मग आता याचं फंक्शन काय असतं, तर या ठिकाणी कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. ओके, द कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. ओके, याचं या ठिकाणी कंडक्शन करणे. आणि त्या ठिकाणी दुसरं, तर या ठिकाणी दे आर डेड अँड थिक वॉल. ओके, आता या ठिकाणी हे जर आपण याची कंडक्शनची कॅपॅसिटी बघितलं तर वेसल्स दे आर मोर इफिशियंट दॅन द ट्रॅकिड्स. म्हणजे ट्रॅकिडपेक्षा वेसल्स हे जास्त प्रमाणात वॉटर कंडक्ट करतात. ओके, सो दे आर मोर इफिशियंट.
त्यानंतर दे आर, आता या ठिकाणी हे फंक्शन, आणि दुसरं दे आर डेड. ओके, ते डेड असतात, थिक असतात. दे आर डेड, थिक and lignified, so they provide mechanical strength. म्हणजे प्लांटला या ठिकाणी मेकॅनिकल स्ट्रेंथ देण्याचं काम सुद्धा या ठिकाणी कोण करतं? व्हेसल्स. ओके, सो झायलम व्हेसल. देन द झायलम फायबर्स. झायलम फायबर्स. आता या ठिकाणी झायलम फायबर्स म्हणजे काय? इट इज ऑल्सो नोन ॲज द स्क्लेरेन्कायमा associated with sclerenchyma associated with the xylem. ओके, म्हणजे झायलम स्क्लेरेन्कायमा सुद्धा आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके, सो these are the sclerenchymatous cells which are associated with the tracheids and vessels किंवा xylem. ओके, so these are known as the xylem fibers किंवा it is also known as wood fibers. They are also known as sclerenchyma, xylem sclerenchyma, or they are also known as wood fibers, and they are associated with tracheids and vessels. Tracheids and vessels. Okay, so these fibers, they are very much elongated. हे काय असतात? व्हेरी मच इलॉंगेटेड, खूप त्या ठिकाणी लांब असतात. त्यानंतर दे आर ऑल्सो डेड. जसं ट्रॅकिड्स डेड, व्हेसल्स डेड, तसे स्क्लेरेन्कायमा सुद्धा डेड विथ लिग्निफाईड वॉल. म्हणजे तिघांनाही लिग्निफिकेशन खूप जास्त प्रमाणात असतं, त्याच्यामुळे तिघांमध्ये लिग्निफाईड वॉल असलेली आपल्याला दिसते, विथ लिग्निफाईड वॉल. ओके, तर या ठिकाणी हे झायलम फायबर्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स. Xylem fibers, okay, they are known as the, they are of two types. मग हे कुठले two types असतात? बेसिकली the fiber tracheids and libriform fibers. The number one, fiber tracheids. Okay, and second, that is libriform fiber. असे या ठिकाणी हे दोन प्रकार आपल्याला दिसतात. ओके, आता या ठिकाणी फायबर ट्रॅकेट जी असतात, द फायबर ट्रॅकेट, दे आर द इंटरमिडिएट फॉर्म बिटवीन द फायबर अँड ट्रॅकेट. ओके, दे आर द इंटरमिडिएट फॉर्म ऑफ फायबर्स अँड ट्रॅकेट्स. म्हणजे ते ट्रॅकेट सारखे पण पूर्ण नसतात आणि फायबर सारखे पण त्या ठिकाणी पूर्ण नसतात. So त्या ठिकाणी ते काय दिसतात? They are the intermediate form between the typical fibers and the tracheids. Okay, and they possesses the bordered pits, and they are with bordered pits. Bordered pits म्हणजे मी तुम्हाला दाखवलं की या ठिकाणी कशा तऱ्हेने दाखवायचं. मी आता फिगर काढेन तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल. ओके, सो जर आपण या ठिकाणी हे ट्रॅकेट्स काढले, so these are the tracheids. Okay, double wall chester, and they have the pits on them, and these pits, they are the bordered pits. Okay, so and they are interconnected. Interconnected म्हणजे जेव्हा आपल्याला या ठिकाणी दाखवायचे असतात तर या ठिकाणी अशा तऱ्हेने आपण त्या ठिकाणी हे फायबर जे ते या ठिकाणी दाखवत असतो. ओके,
या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी फिगर काढताना या ठिकाणी अशा तऱ्हेने आपण इंटरकनेक्टेड फॉर्म मध्ये दाखवतो, पण ॲक्च्युली सिंगल सिंगल जर घेतलं तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे प्रॅक्टिस आपल्याला दिसतं. ओके. सो आणि लिब्रिफॉर्म फायबर्स कसे असतात? द लिब्रिफॉर्म फायबर्स दे आर नॅरो विथ हायली थिकन्ड सेकंडरी वॉल. नॅरो म्हणजे एकदम निमुळते, विथ highly thickened walls, okay, or secondary walls without cavity, म्हणजे भरीव असतात. Okay, without central cavity. Okay, without central cavity and simple pits. Okay, आता या ठिकाणी हे कुठे आहे, हे कसे असतात? दे आर अबंडंट इन डायकॉट. डायकॉट प्लांटचं वूड आपण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये हे लिब्रिफॉर्म जे आहे तर ते अबंडंट असलेले आपल्याला दिसतं. ओके. आता या ठिकाणी हे झायलम फायबर्स जे आहेत यांचं फंक्शन काय? फंक्शन, सो इट गिव्स द मेकॅनिकल सपोर्ट और मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. फंक्शन, इट गिव्स मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. फक्त एवढंच. कंडक्शन मध्ये यांचा काहीही रोल नसतो. ओके. So these are also, these are sclerenchymatous tissue. It is also known as wood fibers of the xylem fibers. They are associated with the tracheids and vessels. They are very much elongated, dead and lignified wall. With the lignified wall, there are two types: fiber tracheids and libriform. Fiber tracheids कसे असतात? They are intermediate form of the fibers and tracheids with border pits. And libriform कसे असतात? Narrow असतात, highly thickened असतात, secondary wall असतात त्याच्यावर, with the central cavities absent or without central cavity and a simple pit त्या ठिकाणी त्याच्यात प्रेझेंट असते. ओके. दे आर अबंडंट इन डायकॉट वूड. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे झायलम फायबर. देन लास्ट वन, दॅट इज द झायलम पॅरेन्कायमा. झायलम पॅरेन्कायमा. ओके. सो झायलम पॅरेन्कायमा इट इज द लिव्हिंग टिश्यू. म्हणजे झायलम मध्ये जे आपण चार पाहिले, ट्रॅकिड्स, वेसल्स आणि झायलम फायबर्स किंवा स्क्लेरेन्कायमा, हे तिन्ही कसे डेड आहेत. सो झायलम पॅरेन्कायमा इट इज द ओनली लिव्हिंग टिश्यू इन द झायलम. ओके. सो इट इज द लिव्हिंग टिश्यू. इट इज द लिव्हिंग टिश्यू. ओके. इन द झायलम. So secondary xylem parenchyma it occur in two form. म्हणजे या ठिकाणी सेकंडरी झायलम मध्ये जो पॅरेन्कायमा असतो, सेकंडरी झायलम पॅरेन्कायमा इट इज इन टू फॉर्म. दोन फॉर्म मध्ये त्या ठिकाणी असते. ओके. मग या ठिकाणी पहिला जो असतो एक्झियल और एक्झियल वूड पॅरेन्कायमा. एक्झियल वूड पॅरेन्कायमा. आणि दुसरा जो असतो रे वूड पॅरेन्कायमा. ओके. रे वूड पॅरेन्कायमा किंवा रे पॅरेन्कायमा. रे पॅरेन्कायमा. ओके. मग या ठिकाणी झायलम पॅरेन्कायमा विथ समवॉट इलॉंगेटेड सेल्स विच lie in vertical series, ओके, and attach end to end called as the axial or wood parenchyma. म्हणजे जर आपण या ठिकाणी असा टीएस या ठिकाणी पाहिलं, आपण या ठिकाणी असं जर या ठिकाणी हे वूड पाहिलं. ओके. तर ज्या सेल्स त्या ठिकाणी अशा तऱ्हेने ज्या पॅरेन्कायमा सेल्स, झायलमशी असोसिएटेड पॅरेन्कायमा सेल्स हे अशा व्हर्टिकल रोज मध्ये आहेत. ओके. ओके. अशा व्हर्टिकल रोज मध्ये जे आहेत, झायलमशी associated हे parenchyma cells which are present in the vertical rows. Okay.
which are present lie in vertical series. तर या ठिकाणी this axial cells जे असतात axial parenchyma हे कसे असतात? they are elongate म्हणजे या ठिकाणी असे लांब असतात. ओके, they are elongate and lie in vertical series. Okay, and they attach to the end to end. They are attached end to end. म्हणजे या ठिकाणी सेल्स असे एकावर एक त्या ठिकाणी काय असतात असे अटॅच झालेले असतात एंड टू एंड. अटॅच एंड टू एंड, एंड टू एंड. ओके, तर त्याला काय म्हणायचं? एक्झियल पॅरेन्कायमा. ओके, आणि मग या ठिकाणी पॅरेन्कायमा सेल्स विच ऑकर इन रेडियल ट्रान्सफर सेक्शन or radial transfer series in many woody plants, they are called as the ray parenchyma. म्हणजे ज्या पॅरेन्कायमा या ठिकाणी अशा रेडियल सिरीज मध्ये या ठिकाणी असतात. ओके, म्हणजे या ठिकाणी कसे असतात? ओके, म्हणजे ज्या सेल्स ह्या अशा असतात. ओके, हॉरिझॉन्टल त्या ठिकाणी रेडियस मध्ये. ओके, तर ह्याला म्हणायचं कुठल्या? इट इज द रे. ओके, ह्या रे आहे आणि ह्या ज्या आहेत त्या कशा आहे? एक्झियल. ओके, सो इथे मिड्युलरी रेज जे आपण म्हणतो ना, सो हे मिड्युलरी रेज त्याच्यामध्ये असं हा जो पॅरेन्कायमा तो रे पॅरेन्कायमा, आणि ज्या अशा व्हर्टिकली झायलमशी असोसिएटेड ट्रॅकिस रिसेसशी असोसिएटेड तर त्या म्हणजे एक्झियल, ज्या इलॉंगेट असतात आणि ह्या असा हॉरिझॉन्टली त्या ठिकाणी असतात. ओके, सो झायलम पॅरेन्कायमा. सो या ठिकाणी मग हे जे झायलम पॅरेन्कायमा, आता या ठिकाणी आपण पाहिलं ट्रॅकिड्स आणि वेसल जे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंडक्शन ॲज वेल ॲज दे गिव्ह द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. त्यानंतर झायलम फायबर दे गिव्ह द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. तसं या ठिकाणी मग हे झायलम हे जे पॅरेन्कायमा आहे, तर पॅरेन्कायमाचं याचं फंक्शन काय? फंक्शन, तर या ठिकाणी दे स्टोर द स्टार्च. ओके, द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज, ते स्टोरेजचं फंक्शन करतात. द स्टोरेज ऑफ स्टार्च. स्टार्च हे द स्टार्च अँड फॅटी फूड. फॅटी फूड किंवा ज्याला आपण फॅट म्हणू, तर त्याचं ते स्टोरेज करतात. ओके, आणि त्याचबरोबर दे ऑल्सो स्टोर द टॅनिन्स, क्रिस्टल्स वगैरे, रेजिन्स वगैरे हे त्या ठिकाणी ते सुद्धा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. ओके, आणि मग हे रे पॅरेन्कायमा काय करतात? तर हा झायलम पॅरेन्कायमा किंवा वूड पॅरेन्कायमा ज्याला म्हणतो एक्झियल, हा स्टोरेजचं काम करतो, आणि रे पॅरेन्कायमा perform the function of radial transport. रेडियल ट्रान्सपोर्ट. रेडियल ट्रान्सपोर्ट म्हणजे काय? इकडून असं सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल कंडक्शन हे जे आहे, तर या ठिकाणी अशा बाजूला या साईडला जे कंडक्शन आहे रेडियल कंडक्शन. ओके, तर याच्यासाठी या ठिकाणी हा रे पॅरेन्कायमा काम करतो, आणि ॲक्झियल पॅरेन्कायमा किंवा वूड पॅरेन्कायमा काय काम करतो? स्टोरेज ऑफ द स्टार्च अँड द fatty food किंवा fats. Okay, so in this way the xylem tissue is completed. I hope you got the points. Thank you very much.